باپ اور بیٹے اور قدوس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج سال کے دوران کا 19واں اتوار ہے اور آج سب سے پہلے ہم خدا کا زندہ کلام سنیں گے اور اس کے بعد اس پر دھیان و گیان کیا جائے گا۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس متی کے اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 14ویں باب کی 22ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں، اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشک تھی، خشکی سے کئی گلوا کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کوئی روح ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے، اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا آ۔ تب پترس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ گئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، جس طرح کے تعارف میں بتایا کہ آج سال کے دوران کا 19واں اتوار ہے، اور آج خدا ہر مصیبت سے جو ہے وہ بچانے والا ہمارا زندہ خدا ہے، اور آج ہم پاک انجیل میں سنتے ہیں کہ کیسے شاگرد طوفانی لہروں سے خوف زدہ تھے، اور کیسے جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے ان کو بچاتا ہے۔ یقیناً اگر آج کے زندہ کلام میں ہم دھیان و گیان کریں تو اس میں صاف واضح نظر آتا ہے کہ جو کشتی ہے وہ کلیسیا ہے، اور جو طوفانی لہریں ہیں وہ مصیبتیں ہیں، وہ مصیبتیں جو طوفان ہیں جن کا کلیسیا جو ہے وہ سامنا کرتی ہے۔ جس طرح آج ہم نے تجربہ کیا، ہم نے سنا خدا کا کلام، دھیان و گیان کیا کہ خدا جو ہے وہ ہر مشکل سے ہر ایک شخص کو جو ہے وہ بچاتا ہے۔ نبیوں پیغمبروں سے ہم دیکھیں تو خدا نے کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا، اور آج جو طوفانی ہم لہریں محسوس کرتے ہیں، جو کہ اس وقت شاگرد جو تھے وہ ڈوبنے والے تھے، تو اسی وقت جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پر ان کے پاس پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی پر چلتا، شاگردوں نے دیکھا چل کر آ رہے ہیں، تو مقدس پترس نے اسی طرح جرأت کی کہ وہ بھی پانی پر جو ہے وہ اس طرح چلنا چاہتا ہے۔ اس نے پانی پر چلنا شروع کیا تو اس وقت وہ گھبرا گیا کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں، اور اسی وقت اس نے اپنا ہاتھ جو ہے خدا یسوع مسیح کی طرف بڑھایا، اور خدا یسوع مسیح نے اس کو ایسے پکڑا اور پکڑ کر جو ہے اسی وقت جو اپنے پاس جو ہے کشتی پر لے آئے۔ تو اسی وقت
जब ये देखा ये सारा सीन, तो उस वक्त जो है पतरस जो है उसने पहले तो खुदा यीशु मसीह पर शक किया। उसे जो था इतबार नहीं था, यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था। लेकिन जब उसे पता चला कि वाकई यही खुदा यीशु मसीह है, और सारे जो है उसी वक्त खुदा यीशु मसीह के पास जो है वो सिजदा जोर हुए, जद हुए, और उसे जो है उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जो है उस वक्त कबूल किया। तो हमारा आज का जिंदा कलाम जो है हम सबको ये बचाता है, यानी कि बताता है कि यकीनन आप अपनी शख्सी और ज़िंदगी में भी, ख़ानदानी ज़िंदगी में भी दुखों का जो है वो हम तजर्बा करते हैं। आजमाइशों के तूफान आते हैं जो सामने आते हैं, लेकिन आज खुदा यीशु मसीह हमें एक नया हौसला देते हैं कि डरो मत, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, खा हम कितनी भी परेशानी होती है, कितनी भी मुसीबत होती है, तकलीफ होती है, दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारी परेशानियों में जो है मुब्तला होते हैं, लेकिन हमारा जिंदा खुदा जो है वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। वो यही हमें कहता है कि डरो मत, हमें उस पर यकीन रखना है, उस पर हमेशा भरोसा रखना है, और वो हमें अपने पास बुलाता है कि मेरे पास आओ। हमेशा की जिंदगी की जो बातें हैं वो मेरे पास है। और क्या हम इस पर शक करते हैं? जिस तरह आज पतरस ने भी शक का जो है वो इजहार किया। तो हमें हमेशा शक नहीं करना, हमेशा ईमान में मजबूत होना है, हमेशा खुदा पर भरोसा रखना है, और फिर ही जो है हम इन सारी आजमाइशों से, सारी परेशानियों से जो है उससे निजात हासिल करते हैं। और आज हम सब ने खुदा यीशु मसीह ने जो पतरस को डूब रहा था उसे अपने जोर और बाजू से पकड़ा और पकड़कर बाहर निकाला। आप भी खुदा का वो बाजू बन सकते हैं, आप भी जो है वो दूसरों को बचा सकते हैं, दूसरों को अपने जो है बचाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो फिर ही जो है हम इस माशरे में रहते हुए इन जो चीज़ों का है, इन जो दुखों का है वो तजर्बा कर सकते हैं। और हमें चाहिए भी कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की मुसीबत में काम आए, एक दूसरे को दुखों से निकालें। तो तब भी हम जो है अंजीली कदर के मुताबिक जो है अपनी जिंदगियां गुजार सकते हैं, तब भी हम इस पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम खुदा पर भरोसा रखें, यकीन रखें, ईमान रखें, तो तब भी हम जो है खुदा से बहुत सारी बरकतें, नेमतें जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो हमारा जिंदा खुदा हम सबको ये बड़ा फजल अता करे, हम सबके साथ हो, हमें बरकत दे, ताकि हम उसके जिंदा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले बन सके। मसीह मारे खुदा के वसीला से आमीन। मसीह में दो, जिस तरह के हर दफ़ा आपको याद दिलाया जाता है, आपसे इल्तिजा भी की जाती है, इल्तमास भी की जाती है कि आप इसी तरह खुदा का कलाम सुना करें, आप इसी तरह खुदा के कलाम को दूसरों तक फैलाया करें। जिस तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते हैं, उसको जो है दूसरों तक फैलाते भी हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इसी तरह ये मेरा जो वीडियो है आप तक पहुंचती है, आप शेयर किया करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। मसीह मारे खुदा उनके वसीला से आमीन। बाप और बेटे और दोस्त के